अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब मिदा ईमान महबूबा। कायनात जुमला ज़र्रे कम रूह नकरी रब व हर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इलम पशमार विद तकरार पड़ेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। अवाड़म गुलुन द गुलजार द मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाड़म गुलुन द गुलजार द मोहम्मद मुस्तफ़ा रब्ज़ुल जलाल ना पर रुखसार द मोहम्मद मुस्तफ़ा। और कसम द मोर द प्लार सर औस्तर की ज़र कर रता। कसम द मोर द प्लार सर औस्तर की ज़र कर रता कड़म बलुगे तरपाक पैजार द मोहम्मद मुस्तफ़ा। और द्वाड़ जहान बवा नखल मकसम दे परब। द्वाड़ जहान बवा नखल मकसम दे परब द पाक जुल्फ़ पयोतार द मोहम्मद मुस्तफ़ा। और रेदवान हेर बद जन्नत शिक हासिल शुदरता। रेदवान हेर बद जन्नत शिक हासिल शुदरता द खुदे पलवे फ़ज़ल दीदार द मोहम्मद मुस्तफ़ा। और लतग़ दर्द मौला सेहत नसीब मकड़ा। लतग़ दर्द मौला सेहत नसीब मकड़ा मोहम्मद अमीन दिवी बीमार द मोहम्मद मुस्तफ़ा। और दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय रूह में तो जिगर में तो और जान में तय। और ज़मा मुश्क अंबर निश्त बे लताना मुश्क में तो अंबर में तो रेहान में तय। और न में दर्श तबे लता न में दारुश्ता दर्द में तो दवा में तो दरमान में तय। और ज़द हिज्जा ताबे नयम बे लताना या रसूल अल्लाह शाह में तो बादशाह में तो सुल्तान में तय। स्ताप मीना के में दिनो ईमान ओलिद। स्ताप मीना के में दिनो ईमान ओलिद दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में तय। और उस्ताद मख पसफ हस्ता प तालीम लुलम पीर में तो उस्ताद में तो क़ुरआन में तय। और द मोहम्मद अमीन ज़लता प मंगुल योड़ो शौक़ में तो और ज़ौक़ में तो दरमान में तय। शौक़ और मोहब्बत से रटोल दोस्तान दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ढेरों क़दरदानो मशरानो कशरानो रब्बे लायज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चुमुंग तासोए दोनों जहान द सरदार हक़ाए नामदार दख़्बल उम्मत गमख्वार दख़्बल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा कड़ियो बजम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। डेरा मुबारक म्याश द मुहर्रमुल हराम शुरूदा उस्ताद इल्म के दा चदा आगा म्याश दा कि पदे बांधे द इस्लामी काल आगाज़ कीगी। यूज़ल ब्याद अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु नदा दुआ दा च रब्बिल आयज़ाल दा काल मुसलमानान द पारा बिलउमूम और द अहलियान पाकिस्तान द पारा बिलखुसूस द उरूज और द बुलंदे कालो गर्ज़ई। और रब्बिल आयज़ाल पदे काल के पदे वतन बांधे द इस्लाम झंडा बुलंद की।
او اغیار کفر او داغی علیکار قادیانان او داغی یاران او حمایتیان اللہ کریم جل جلالہ ذلیل و رسوا و شرمندہ کی. قرآن عظیم الشان محبین اللہ فتح ورکی و دا قرآن عظیم الشان و دا اسلامی اقدار و گستاخان اللہ کریم دا ذلت و رسوائی دا ورز اسرہ دے رب العزال مخامخ کی. اور سلاطین اسلام دا اسلام می ممالک و چی سمرم اسلامی ممالک دی داغی بادشاہان ہوتا دے اللہ پاک اسلامی حمیت و غیرت ورکی. قدردانو یو مشہور واقعہ چی پدغی محرم الحرام کی شویدہ او پکال کال باندے علماء کرام لگیائی اغی تاسو تا دا اغی ذکر کئی دا اہل بیتو پا محبت باندے تقریرون کئی. اب یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک چی دا حضور علیہ السلام دا گلستان گلو دا اغی مبارک و دا 72 شہزادگانو دا کربلائے معلا دا قربانے دا عظیم داستان تاسو تا بیانی. اب یا زمان محبوب علیہ السلام چی دا خپل و اہل بیت سرا کم پخپل دا محبت اظہار کرے ہو او بیا خپل امت تا داغی تاکید کرے ہو پاغی باندے خبری کئی. یو خبر ہو بالکل اٹالا دا او حقیقت دے او دا امیر المجاہدین حضرت قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائل چی زمون ہر چا سر مین چیزا نو داغی وجہ داغی سبب او باعث چی دے دا ذات بابرکت مدینہ منوری جانان مبارک دے. زمون مینا کہ صحابہ سردا دا اغی وجم حضور علیہ السلام مبارک دے دا اغی سببم کریم آقا مبارک دے او کہ زمون مینا دا اہل بیت سردا او دا اہل بیت محبت زمون پر رگ رگ کے دے دا اغی سبب او دا اغی وجم ذات بابرکت مدینہ منوری جانان مبارک دے. مونگ صحابہ منلی دیم دا حضور دا خاطرہ او مونگ اہل بیت منو دا حضور دا خاطرہ مونگ اولیاء منو ہم دا حضور دا خاطرہ. بابا جی مبارک بفرمائل استاد پار میں دوستے ہم دشمنے دی چا سربل روزگار نہ لرم بیتا او یار میں تے بل یار نہ لرم بیتا کار میں تے بل کار نہ لرم بیتا استا پلوے ذات محمد امین قسم خوری استا غلام یم بادار نہ لرم بیتا. دوستے او دشمنے ٹول دا حضور دا پارا بلکہ بابا جی مبارک تردے دم فرمائلی دی زچ ہر زیارت لزم مقصد میں تے زچ ہر زیارت لزم مقصد میں تے زما سغرز دبل چاپ مزار کے او حس خوخیم ستا دمین پا انگار کے چی بحس خوخ بلبل نوی گلزار کے او کم عورت چی فدایان تا تشمیرل شی ستا پا مخ میں رب حساب لدغ شمار کے. او یا رسول اللہ کتا اکڑ اجازت نو بداخل شم پدا کز استرگو ستا دسپو قطار کے او پا محمد امین کا غم وی غم دی اسی خو تازگی دی وی ہر دم ستا پر رخسار کے. مقصد دا دے چی زمونگا مینا محبت دا دا حضور دا خاطرہ دے. نو اہل بیت خو بیا آغا دی زمان محبوب علیہ السلام مبارک فرمائلے ہو چی دی سر مینا زمان سر مینا دا دا دی عداوت و دشمنی زمان سر عداوت و دشمنی دا او دے دا رب العزال نے سوال کرو چی یا اللہ تا دا آغی خلقو سر میناو کا زکر چی زد اخبلو بچو سر مینا کوما نو خدا تم ور سر میناو کا او دا آغا چا سر میناو کا چی سوک زمان دا غی اولاد سر مینا محبت گئی. اب یا آغا ہستا ہے چی زمان محبوب علیہ السلام پا دنیا کے نا اغی فضائل و مناقب بیان کریو او اغی چکم دے سکریو جنتیان نہ بلکہ دا جنتیان و سرداران گرزولیو صرف عام جنتیان ہم نہ بلکہ فرمائل بے زمادہ بچی چی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین دا عام جنتیان ندی بلکہ سیدہ شباب اہل الجنہ دا دا جنتیان و سرداران دی. و عزت مندو دا واقعات چی منگزان تا ٹول مخی تکو چی آخر وجہ سوا چی سیدنا امام حسین دا کربلائے مولا میدان تا روان شو. نو انشاءاللہ پا دے فلسفہ در تا خبر کوما واقعات تا سو بار بار اوری دلی دی او یاد ساتے داغی دا اوری دو مقصدم داغی مظلومیت نہ دے اغی لو اللہ کریم جل جلالہ طاقت ورکڑے خدا اللہ پا قضا بانے داغی رضاوہ دا دے واقعات و مقصد دا دے چی امت مسلمہ صرف اور صرف زان تدار آمخی تکی چی سیدنا امام حسین کربلا تولی تلیو او پا آغا ٹیم کے چی خلق دا حج بیت اللہ سفر لروان شو نو دی مبارکو دا حج بیت اللہ سفر پری خودو او کربلائے مولا طرف ترا روان شو نولی را روان شو
اوس عزتمندو د دې په محبت باندې خو بنیاد خو دغه دی چې محبت د اهل بیت او د هغې وجه ذات بابرکت د جانان مبارک دی. دې کې خو دویمه خبره نشته. دا خو که مونږه صحابه او جون ته وګورو هغې چې مینه کړې وه د حضور مبارک په نسبت باندې کړې وه. د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خاطره کړې وه. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې د دې مبارکو په دور کې مدائن فتح شو او د مدائن ټول مال غنیمت چې دی نو هغه راوړلی شو او په مسجد نبوي کې چې کوم دی انبار شو او د هغې نه پس سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک حکم وکړ چې څومره خلک د مال غنیمت مستحقین دي هغې ته وی راشئ مسلمانان چې دا مال غنیمت تقسیم کو. نو اولنې چې راغې نو هغه سیدنا امام حسن راغې. سیدنا امام حسن چې راغې هغې مبارک او فرمایل یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما فتح الله علی المسلمین. آغا حق مال راکا چې کوم الله پاک مسلمانانو له فتح ورکړې ده او مال غنیمت ملو شوی دی د هغې مال غنیمت نه ماته خپله زما حصه راکا. کېدی داسې نشي چې یو انسان دعوت د محبت د اهل بیت کوي او د هغې په وجه باندې د صحابو سره دشمني کوي او لازم ولا دا ګڼي نه. صحابو د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک غلامانو اگرچه بعض الله په بعض باندې فضیلت ورکړو درجه ورکړې وه مرتبه ورکړې وه خو صرف د صحابیت درجه دومره لویه ده صرف چې څوک د حضور صحابي جوړ شوی دی برابره خبره د هغه ته د مانځه وخت ملو شوی دی که نه دی ملو شوی هغه یو مونځ کړی دی او که نه دی کړی خو چې صرف د حضور د صحابیت درجه ملو شوی ده لکه داسې صحابه هم شته چې عین میدان د جهاد کې مسلمانان شوي دي د کفارو د لښکر نه راغلي دي د جانان په غلامۍ کې راغلي دي کلمه یې ویلې ده او په هغې ورځ باندې پاک ټیم کې شهیدان شوي دي نه ډېر منځونه کړي دي نه روژې نیولې دي نه زکاتونه او حجونه ادا کړي دي خو چې ټول کائنات را یوځای شي د هغې صحابي یوې ساته نشي رسېدی کومه سا چې هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په معیت کې اغوستی دا دا عزتمندو مرتبه ده د صحابي نه د ټولې دنیا خلق په مجاهدو باندې په تکلیفونو باندې په زهد او تقوا باندې هغه مقام ته رسیږي. کشف المحجوب کې حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت الله تعالی علیه لیکلی دي چې د ټولو اولیاو ټول جون چې دی دا د صحابي یوې سات هم نه رسیږي. هغه خلک چې د الله په نزد مقبول دي هغه د یو صحابي یوې سات نه رسیږي. عزتمندو صحابیت په خپله باندې یو لوړه مرتبه ده او دومره عظیمه مرتبه ده چې مونږ او تاسو په زرګونو کلونو عبادتونو سجدو باندې هغه ځای ته نشو رسېدی لکه کوم صحابي له چې کوم مقام او مرتبه زما جانان په خپل یو نظر باندې ورکړې ده. په دې وجه باندې قدردانو چې یو انسان داسې کوي چې محبت دعوه د اهل بیتو کوي چې زما مینه ده او په هغې کې زما د محبوب علیه السلام صحابه ټارګېټ کوي زما جانان مبارک فرمایي چې داسې شرپسند وګورئ داسې شریر وګورئ چې زما صحابو باندې ګوتې اوچتئ ځکه صحابه زما هغه خلق دي چې الله په ازل کې الله د خلقو زړونو ته وکتل د خپل شان لایقه سره د ټولو نه پاک زړونه چې وو هغه زما د صحابه کرامو نو د هغې پاکو زړونو خاوندانې او هغه پاک خلق الله کریم جل جلاله زما د صحبت دپاره غوره کړل. محبوب میں فرمائی چې زما د صحابي مقام دومره دی چې تاسو که یو سړی د احد د غروم را سونه خیرات کی او زما یو صحابي یو موټی اوربشي خیرات کی زما د صحابي دغه یو موټی اوربشي خیرات کول د دغې نه ډېر لوی اجر او ثواب لري. دومره لوړ مقام او مرتبه الله پاک ورکړی دی. د نن زمانې یو خیرن د نن زمانې چې کم دی یو هغه انسان چې ظاهر او باطن یې بدرنګ وي ظاهرم طور او باطنم طور اگر اپاسی یو په منبر باندې صحابه په شان کې بے ادبی کوي ګستاخی کوي کله د سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په شان کې کله د نور صحابه کرامو په شان کې زما کریم آقا فرمایي چې داسې خلق ګوره نو تاسو د الله نه پناه غواړئ وایه لعنت پې وایه چې لعنت الله علی شرکم د الله لعنت دی وي چې دا تکما جبه خوځی زما د حضور علیه الصلاۃ والسلام د صحابه بارکې زما جانان په خپله زبان مبارک باندې فرمایلی دي الله الله فی اصحابی د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ زما د صحابه بارکې چرته زما په صحابه باندې ګوتې اوچتې نه کوي. په دې وجه باندې قدردانو محبت معیار چې دی هغه د حضور علیه السلام مبارک ذات مبارک دی. نو هغه صحابه چې د حضور علیه السلام نسبت په دومره ګرانو
چې د کوم عمر فاروق صاحب پسې ته خبرې کوې د هغې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زړه کې د اهل بیتو مینه وګوره، محبت وګوره. چې کله حضرت سیدنا امام حسن راغی او وی فرمایل چې امیر المؤمنین د مال غنیمت حصہ راکا، فقال بالرحب والکرامه، دی مبارک ورته فوراً وی مرحبا مرحبا، هر کله راشه. مونږ پښتو کې وایو که نه په خیر راغلی، او بیا د هغې نه پسې ورته وی چې د دنیا ټول عزتونه ستاسو قدمونو کې دي، د دنیا ټول جاه و جلال او عزتونه او مرتبې دا ستاسو په قدمونو کې پرتی دي، څومره چې الله پاک تاسو له عزت درکړی دی. او د هغې نه پسې مبارکو فرمایل چې دا سیدنا امام حسن لا سورکې و امر له ب1000 درهم، بیا حکم وکړو چې دی مبارک له 1000 درهم ورکې. څومره؟ 1000 درهم ورکې. چې کله 1000 درهم ورکړل سیدنا امام حسن لاړ، نو حضرت سیدنا امام حسین راغی، هغې مبارک مو فرمایل یا امیر المؤمنین آتینی حقی مما افاء الله علی المسلمین، چې کوم فتح الله پاک او مال غنیمت الله مسلمانانو له ورکړي زما حق پکې راکا. دی مبارکو ته مو فرمایل چې مرحبا، او د هغې نه پسې حکم وکړو چې دی مبارکو له 1000 درهم ورکې. د هغې نه پس د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل بچے حضرت عبداللہ راغے او خپل والد محترم ته فرمایي چې امیر المؤمنین زما حصہ په مال غنیمت کې. دی مبارک ورته فرمایل ستا حصه شته، وامر له ب500 درهم، او حکم یې وکړ چې زما د بچي له 1500 درهم ورکړې. څومره؟ 1500. حسنینو کریمینو له 1000 ورکړې. خو چې کله د بچي نمبر راغې د خپل بچي، خلق وی کنه ترخز وای خپلوانو ته، ترخز وای خپل ځان ته، چې بل څه دغه نو خپل ځان له پکې څه ډېره کوي. خدا مبارک خپل بچی له څه ورکړل؟ 1500 درهم. حسنینو کریمینو له 1000 درهم ورکړل. نو چې کله بچی ولیدل چې زما په وړاندې حسنینو ته 1000 ملو شو او ما ته صرف 15 ملو شو 1500، نو د خپل والد محترم نه یو سوال کوي، ورته وی بابا چې کله به زما تلوار په لاس کې او توره به زما لاس کې وه او زه به ځوان وم او د حضور علیه السلام په معیت کې به زما د جانان مبارک سره یو ځای د کفارو سره جنګېدم، نو په هغه ټایم کې به حسنین کریمین چې دا واړو وانا رجل مشتد یضرب بالسیف بین یدی رسول الله والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ. دا ماشومان بچیو واړو دی به د مدینې منورې په لارو کوڅو کې چې کله نور خورو، د لوبو کولو مقصد دا دی چې هغه دومره مبارک قدمونه چې چرته به هم تلل هلته به نور خورو، هلته به خوشحالۍ تقسیمولې، هلته به چې کوم دی خیر او برکت تقسیمو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا. د لوبو مقصد هم دا دی چې دی به کله د مدینې منورې په لارو کوڅو کې ګرځېدل، نو بابا پاک کا ټایم کې به ما سره توره په لاس وه، زه یو مضبوط سړی وم، په هغه وخت کې ځوان وم، ما به د حضور په معیت کې د حضور د دشمنانو سره جنگونه کول. نو بیا وجه صدا پکار چې مالم دې زر را کړې وي یا دې زیات را کړې وي، ګینې کم از کم چې د دې عمره دې را کړې وي، نو وجه صدا غیله دې سیوا ورکړو او مال دې کم را کړو. نو دې فضیلت وجه راته بیان کا. حضرت عمر فاروق ورته فرمایي بچې عمدا سے دا چې دا دوی له مې سیوا ورکړل او تاله مې کم درکړل، د هغې یو وجه ده، د هغې وجه دا ده چې کوم نسبت د حسنینو کریمینو دی په ټولو کائناتو کې وګرځه، داسې نسبت په یو ځای کې بل نشته دی. ځکه ورته فرمایي کائناتو کې وګرځه ستا نسبت زما سره کېږي، خو چې د دې کوم نسبت دی نو په کائناتو وګرځه. فأتنی بأبن کا ابیہما وأمن کا امہما وجدن کا جدہما وجدتن کا جدتہما وخالن کا خالہما. وګرځه په ټول کائناتو کې وګرځه، او چې کم بابا الله حسنینو کریمینو له ورکړی دی په کائناتو کې وګرځه، که داسې پلار الله بل چاله ورکړی وي. کائناتو کې وګرځه که داسې مور الله بل چاله ورکړی وي، که داسې نیا الله بل چاله ورکړی وي، که داسې چې کم دی ماما الله بل چاله ورکړی وي، او که داسې نکاح الله بل چاله ورکړی. اما ابوهما فعلی المرتضی. وګرځه په کائناتو کې چې کم پلار الله حسنینو کریمینو له ورکړی دی، که داسې پلار الله بل چاله ورکړي. علی المرتضی شیر خدا چې میدان ته به راووته او په میدان کې به ودرېده او فرمایل به انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریه المنظرا. زه هغه هستی ما خلق برستو طاقت حاصلی پهلوانان به جوړیږي، زه چې پیدا شوم زما مور زما نوم حیدر کرار ښودلی دی.
بیا بیا حمله کول والا او چې کله به تور پلاس کې واغستا نو مخامخ کبا هغه د خیبر دروازه وا که د خیبر کلاب وا او که د خیبر یهود بو او که مخامخ به د زرو کسانو د مقابله والا مرحبو خود دی مبارک هیبت په وړاندې بیا ټول ریز مریزو هغه هستی وګرځه په کائناتو کې زما جانان د چا په باره کې فرمایلی دی چې زه انا مدینة العلم وعلی بابها چې د چا شان داو چې د اس په یو رکاب کې به خپه ورکړه او د بل رکاب نه مخکې به د قرآن عظیم الشان ختم کو وګرځه په کائناتو کې چې داسې بابا الله پاک بل چاله ورکړي وي او وګرځه کائناتو کې چې داسې مور الله بل چاله ورکړي وي چې کوم مور الله پاک حسنین و کریمین الله ورکړي ده چې هغه څوک ده هغه خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ده چې په کائناتو کې داسې مور الله بل چاله ورکړي چې هغه هستی چې د محشر په ورځ باندې میدان د محشر ته کله راشي نو میدان د محشر کې به الله پاک طرف نه با ټول مخلوق ته اعلان وشي یا اهل محشر غدوا ابصارکم اے د محشر والو خپل سترګې ټیټې کړئ خپل نظرونه ښکته کړئ میدان د محشر باندې فاطمه زهرا مبارکه تیری چې د چا شان دا دی چې علامه اقبال فرمائی مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز فرمائی چې د حضرت مریم علیہ السلام هم لوی شان دی لوی مرتبه ده خو مریم علیہ السلام یو نسبت دی چې هغه نسبت د عیسی علیہ السلام دی او قربان د حضرت بی بی فاطمه زهرا مبارکه د شان او مرتبه نشم چې یو نسبت نه دی یو طرف ته نسبت د علی المرتضی شیر خدا سره دی بل طرف ته نسبت چې دغه مبارکو بیبی دا بل طرف ته چې چا مور دا نو هغه د جنتیانو سرداران دي چې هغه حسنین کریمین دي او بل طرف ته یو نسبت چې د کائنات ټول نسبتونه د دې نسبت د خاطر دي چې دا لخت جگر نور نظر د مدینه منوره ته جانان مبارک دا زکه عزتمندو د دې مبارک شان وګرځا کائناتو کې وی مال ادا سے مور پیدا کا تب وګرځي خدا سے مور الله بل چاله نه دا ورکړي چې کوم مور الله حسنین کریمین ول ورکړي دا او بیا وګرځه په کائناتو کې نو چې کوم نکاح الله حسنین کریمین ول ورکړي دي نو داسې نکاح الله بل چاله ورکړي دي نکاح څوک دی د دوانو جهانو سردار مبارک چې الله کریم دی مبارک ول کوم شان ورکړي دي حضرت جبرائیل فرمائی قلبت مشارق الارض و مغاربها یا رسول اللہ مشرق و مغرب میں لٹ پلٹ کا خستا سغند میں پکے بل سو کو نہ لیدل گویا حضرت حسان ابن ثابت فرمائی سنگ بدی لیدل بدی الوے چ مور بل زیگولے وے د حضور پشانت خو بل مور زیگولے نہ دے بل اللہ پاک پیدا کرے نہ دے واسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کائنات لٹ پلٹ کا خو سنگ اللہ پاک پخپل ذات کے او پخپل صفاتوں کی یکتا دے بلے حصوک دا سی ندی پیدا کرے او کسوک امنی ندا شریک دا اللہ سرا ندا انسان چکم دے صدے مشرک دے چا اللہ کریم جل جلالہ سرا پذات و صفاتوں کے سوک شریک امنی واحد لا شریک ذات دے ندا سے رب پا مخلوق کی یو ہستی دا سے پیدا کرا پا بندگانوں کی او پخپل مخلوق کی یو ہستی دا سے پیدا کرا چا آغیم واحد پیدا کر دا غندے بل سوک پیدا نکو دا غی شریک پیدا نکو پخپل سیرت کے پخپل صورت کے پخپل صفات کے پخپل حسن و جمال کی یکتا ذات پیدا کر چپ کائناتوں کی ددی مبارک غندے بل حص سوک ندی پیدا کرے زکوانی کا مبارک فرمائل ستا پشان دلبر پیدا پا جہان نشو اگر سوک دی چستا مختا حیران نشو او چا چستا دا گدائی لذت معلوم کرو مائل بیا پا بادشاہ دا جہان نشو چی پا زڑکی میں خارستا دا کسے مات شو بیا میں زڑ مائل پا بل گلستان نشو او زلیخی نشوک زما زکا سیوا دے چی پا مثل ستا یوسف دا کنان نشو دا شہدان نسبت دیار حسن تکیگی وارد زکا سوال زما پا بیان نشو او دا محمد امین نحلق گلمن شاہ چی تر یو وقت دی زرزل قربان نشو ترو گورا کائناتوں کے قدا سے اللہ تعالی ورکڑی کم چی دا حسنین و کریمین دے حضرت جعفر ابن ابی طالب چی آگا شخصیت دے چی زما جانان فرمائی چی زیوی نما چی دا جنت پا ونو کے دیوے ونی نبلے ونی تو دبلے نبلے تا چی چا زما دا دین و دا اسلام دا پارخ پلا سنہ قربان کریو اللہ پاک ورالا آغا نورانی خلی وزری ورکڑی دیو لگیا دی دا جنتوں سیلو نہ کئی
چې د چا نیا خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها مبارک ده چې عائشہ به فرمایي چې حضور ور سره دومره مینه وه چې کله به زما جانان تذکره کوله مال به رشک راغی د هغې په دې مقام او مرتبې باندې ته چې چا تروریانې د حضور علیه السلام بچی دي پوهېږئ په حضرت رقیه ام کلثوم نو یاد ساتئ هغه خاندان سره څوک چې کوم دی بیا ځان سمولی شي د هغې خاندان عظمت بیا څومره لوی دی د هغې شان او مرتبه څومره لوی ده چې د چا ماما په کائناتو کې داسې ماما الله بل چاله ورکړي لکه کوم چې حسنینو کریمینو له ورکړی دی چې هغه حضرت ابراهیم د مدینې منورې د جانان مبارک نور نظر لختی جګر دی په دې وجه باندې قدردانو دا نسبت چې د دې قدر صحابو هم کړی دی د دې قدر مونږ هم کوو او انشاءالله زمونږ نسلونه به هم کوي تر قیامته پورې به کوي او د دې د ذکر و فکر چرچې به خو یاد ساتئ په دې ورځو کې د هغې په دغې واقعه کې صرف یوې خبرې ته اشاره کول دي او هغه دا ده مونږ خو د یزید نه عام طور باندې نفرت ولې کوو مونږ وایو دا د حضرت سیدنا امام حسین قاتل و دې باندې پوهېږئ خو حضرت سیدنا امام حسین ته ولې نفرت کوو دغه خبره بیا چې کوم دی د ذکر وړ دا چې زه تاسو ته ووایم چې امام حسین ته ولې نفرت کوو امام حسین ولې بیعت نه کوو امام حسین ولې د هغه نه چې کوم دی څوک چې زه د ده نه بیعت نه کوم مونږ خو وایو یزید قاتل و د اهل بیتو ظالم و ظلم یې کړی جابر و جبر یې کړی لہذا مونږ چې کوم دی د هغه نه څه یو مبرا یو مونږ وایو د الله او د هغه د رسول لعنت دي وي پې خو امام حسین خو په دې وجه ته نه چې دا زما قاتل دی مبارک خو ژوندي و حسنین کریمین د کربلای مولا شهزادګان خو په هغه ټیم کې ټول حیاتو دا ظلم خلا شوی نه و هغې مبارکو ته ولې نفرت کړی دی د هغې وجه دا وه چې هغه یزید چې و هغه د حضور علیه السلام مبارک د دین نه باغي و غال الاعلان فاسق و فاجر و او هغه د اسلامي اقدار و پامالي کوله د حضور علیه السلام د دین مخې نیولې وې امام حسین ته ځکه نفرت کو امام حسین ځکه بیعت نه کو نن عجیبه خبره ده د ځان ته حسیني وی زه حسینی ما ذکر د امام حسین کوي خو د دې وخت چې څومره جابران دي د دې وخت چې څومره یزیدیان دي څومره د یزید اولاد دی چا چا د حضور د دین مخې نیولې دي چا چا د حضور علیه السلام دین ته بندونه والی دي چا چا د حضور په دین پورې ټوکې کړي دي او 75 سال نه چا د حضور علیه السلام د دین سره دشمنۍ شروع کړي دي او په دې وطن کې د دین اسلام مخې نیولې دي او لګیا دی دین متین شاته پرېښودی دی ځان ته حسیني وی ځان ته هغې جذبې والا وی او یارانه او دغه رنګې مفاد پرستی د خاطره یارانه ملګرتیا ډله ټپله ټوله د یزیدیانو سره ده نو په ایمان راته ووایي چې دا انسان حسیني جوړېدی شي تاسو وګورئ 75 سال نه ماشوم بچي ته هم پته ده وړوکي بچي ته هم پته ده چې 501 کالو نه په دې وطن کې د انګریز غلامۍ چاو کړې د انګریز د هغې پرېښودې شوي فرسوده نظام د هغې نظام محافظین څوک دي او 75 سال نه په دې وطن کې د اسلام دا دومره جامع او ښکلی کامل او مکمل دین مخې چا نیولی دي د خپل ذات دپاره د شپې په 12 بجې باندې پارلیمنټ اجلاس راغوښتی شي د حضور د دین دپاره یوه ورځ هم رونه غوښتی شو د خپل ذات دپاره مخلص دي د حضور د دین مخې نیولی دي وی دا کار زمونږ نه دی دا خو به بس په جماعت کې عالم لګیا وي خپلو خلکو ته به چې کوم دی څه واز و نصیحت کوي نو ما اسلام د واز و نصیحت نوم خو نه دی اسلام او دا خو چې کوم دی د دین او د نظام نوم دی دا خو د دین او د نظام نوم دی نظام په یو فټ ځای باندې نافذ نه دی او ته خوشحاله چې نه اسلام پاکستان خو د اسلام قلعه ده عزتمندو په دې وجه باندې چې کوم انسان امام حسین یادوي او یزید ته برا بلاوی نو هغه یو یزید او چې مړ شوی دی او ته په دې ټیم کې د وخت د هر یزید غلامي کې د وخت د هر یزید د څه د خاطره د کرسۍ د خاطره د مفادو د خاطره همدارنګې د معمولي غوندې نوکرۍ د خاطره د یو ټرانسفارمر د خاطره د یوې ډیګۍ د خاطره د یو معمولي یوې ټرالۍ شنګلو د خاطره د یو روډ د خاطره د 2 بورې سیمټو د خاطره همدارنګې معمولي غوندې جاپ او نوکرۍ د خاطره د بجلی او کپڑا او روټي مکان د خاطره ته لګیا د وخت د یزیدیانو غلامي کې د وخت د یزیدیانو حمایتونه کې صرف ستا د دنیا مفاد پرستی د خاطره ته وایې چې زما بچي وکیو ته وایې ما ته ضرورت و ته وایې زما د کلیو د کوڅې ضرورت و زما د تاڼو د تحصیل ضرورت و نو که په ورځ د محشر باندې یزیدیانو
ودرېږي او هغوی وایي د الله په حضور کې چې قربان زمونږ خو نوکري وه مونږ ته وایي که نه زمونږ نوکری دي زمونږ دا دي او هغوی مو وایي چې مونږ خو نوکرانو زمونږ خو نوکري وه مونږ خو د اډر پابندو نو بیا ما ته ووایه چې ته په دې ټیم کې ځان دپاره دا دلیل ګڼې نو بیا خو د هغوی دغه دلیل مو منه هغوی ته هم ظالمان مه وایه چې دا خو نوکرانو دا خو فوجیانو دی خو د اډر پابندو د وخت د هر ظالم ته د خپل سر ټیټ کړی دی د وخت د هر ظالم ملګرتیا کوي د اسلام پسندو باندې دی دا دنیا راتنګ کړې ده ملګرتیا یې نه کوي او بیا هم عزتمند ووایي چې نه امام حسین دا کړي دي او یزید دا کړي دي ستا د خولې نه خوند نه کوي چې تی ووایي دا مزه کوي د سیدنا امام حسین د درد خور و خادم د حضرت خادم حسین چې د وخت د هر یزید مقابله وکړه چې مزه کوي نو د هغه د زبان نه به وکړي چې هغه ووایي چې زه حسیني ما ځکه دا حسینیت او یزیدیت خو استعاره جوړه شوې ده چې چېرته ظلمي جبري بغاوتي هلته خلک وایي دا یزیدیت دی او چې چېرته د هغې په مقابله کې حقي د هغې په مقابله کې چې کوم دی میدان ته راوتلي د هغې مقابله کې خپله سینه پیش کولی دا حسینیت دی نو تا د هر ظالم جابر په خپو کې لوغړې بابا جی فرمایي ګیله یې کړې ده چې صرف د دنیا د خاطره صرف د روډ د خاطره صرف د مفاداتو د خاطره تا داسې چلو که تا د دنیا د پاره پرې خو خپل ایمان ولې په سترګو ړوند شې نه منې د خدای قرآن ولې تا په دې پاک اسلام کې کم یو قصور ولیدلو دا بې قصوره د اسلام نه شوې روان ولې او رسول الله وایي ما ګران ګڼه د مور او د پلاره رسول الله وایي ما ګران ګڼه د مور او پلاره تا په دوستی کې د شیطان ورکړلو ځان ولې او د اسلام د پاره غاښ د پاک حضرت شو شهید اے کمینه ته یې ګڼې دومره آسان ولې او دشمن د دین ته لاس په نام لکه غلام ولاړې دشمن د دین ته لاس په نام لکه غلام ولاړې سپک در تخکاری د اسلام رور مسلمان ولې او د غلامې توک د په غاړه شرم هیڅ نه درځي خوار شي غلامه تلاوای ځان ته خان ولې د غلامې توک د په غاړه شرم هیڅ نه درځي او خوار شي غلامه تلاوای ځان ته خان ولې او د خدای قانون دی په قانون د انګریزي پرېښودو د خدای قانون دی په قانون د انګریزي پرېښودو نو ای کمینه درته نه وایم شیطان ولې محمد امینه لاړ شه بیا د مدینې سردار لا کړې د ناقصو غلامانو کې گزاران ولې عجیبه ده د دنیا د پاره د ایمان پرېښودو اسلام نظام دی پرېښودو ځان ته حسیني وی حسینی ته نشي کېدی حسینی هغه انسان دی چې د دې زمانې د هر ظلم مقابله وکړي د هر جبر مقابله وکړي د اسلام دپاره خپل ځان پیش کړي نه د آستانې خیال وساتي نه د مسجد و محراب خیال وساتي چې دا به رانه لاړ شي نه د خپل عزت خیال وساتي چې ما پسې به څوک وي او که نی زما به څوک لاس ښکلی او که نه او یا د وخت د ظالمانو مقابله چې کومه اتکړی به راته واچولی شي جیل ته به لاړ شمه نه د هر ظلم مقابله وکړي خدا وایي چې نه زه د سیدنا امام حسین د هغه مبارک مشن امین ما ټوله دنیا دې په بل طرف شي خو چې هغه د کم مشن دپاره مدینه منوره پرېښودې وه هغه دا نه و چې هغه باندې پابندي وه چې مونځ به نه کوې هغه باندې پابندي وه چې درود شریف به نه وی هغه باندې یا پابندي وه چې ته به دلته د حدیثو درس نه کوې هر یو مسیز و خو چې د اسلام د اصولو پامالي راغله نو هغه مبارک مدینه منوره پرېږدي او خپل 72 شهداو سره خپل ځانونه پیش کوي د حضور علیه السلام د دین دپاره دې ته جذبه د حسینیت وایي الحمدلله هغه ورځې زه صرف په دې وجه باندې نه چې زما پارټي ده هر سړی د خپلې پارټۍ دپاره لګیایي خو والله دا ډېر مبارک ځای دی زه صرف په دې وجه باندې بار بار تاسو ته دا وایم او د الله پاک شکر ادا کوم چې الله پاک زموږ نسبت د حضرت سیدنا امام حسین د درد خور او د هغې در صحیح معنو کې چې څوک خدمت چا کړی دی د حضور د دین یې کړی دی د هغې در د غلام او د خادم د حضرت قبل امیر المجاهدین خادم حسین رضوي صاحب مبارک سره زموږ نسبت راوسته ولې عزتمندو موږ د مشرانو نه د باباجي قصې اورېدلې وې د خپل نیکه مبارک مو ته اورېدلې وې خو موجوده وخت کې هم کتلې څوک نه و چې داسې به څنګه د ټول ظلم مقابله کوي او په کوم اخلاص باندې به کوي الله زموږ خوش قسمتي وه چې موږ په خپلو سترګو باندې موږ هستی ولیدې هغه د الله د دوستانو اولیاو کیسې به هم ډېرې اورېدلې هم نه و موږ په خپلو سترګو باندې ولیدل چې د الله دوستان څنګه څنګه شان او مرتبه الله پاک ورکړې ده والله هغه ورځې د نن نه 3 ورځې وړاندې یو رپورټ راغې په ډان نیوز کې او په هغې کې یو سړي چې کوم دی مکمل یو رپورټ لیکلی و
او هغه دا و چې د پاکستان نه اقوام متحده او همدغه رنګې چې کوم دی د یورپ یونین ورو ناراضه کیږي په څه وجه باندې د تحریک لبیک په وجه باندې ولې ته ناراضه کیږي وایي تحریک لبیک چې دی نو دی د پاکستان ځمکه په قادیانانو باندې راتنګه کړه پوهېږئ پې څه چلې وکړه د پاکستان ځمکه یې په قادیانانو باندې راتنګه کړه او د هغې په وجه باندې مغرب ناراضه دی یورپ ناراضه دی قسم درته خورم چې ما دا رپورټ وکته او ما پاک ټیم کې وی یا الله ستا لاک لاک شکر دی خدای چې زمونږ فقیرانو نه دیم یو داسې کار واغسته چې نن د حضور د دین دشمنان ناراضه دي ما وی د ټولو نه زمونږ دپاره به لمحه فکریه دا وی که زمونږ نه کفر راځي وی خلک یو پوسټ ورکي فلانی لا فلانی صاحب لا عالم کفر امریکې یا برطانیې ولا څه ورکړي دي په خپلو پسندیده شخصیاتو کې راوستی دی ایوارډ یې والا ورکړی دی نو زه ویرېږم په ځان باندې چې خدای د دې ورځې نم ساتې پوهېږئ دې باندې خدای د دې ورځې نم ساتې چې د عالم کفر په نس باندې مونږ پسندیده شخصیت شو او خدای هغه ورځ هره ورځ کې چې هره ورځ عالم کفر مونږ سره د دشمنۍ اعلان کوي ځکه چې د هغې دشمني وي نو پوه شه چې دوستي د مدینې منورې د جانان مبارک ده نو هغه څه ووایي دې نه ناراضه دی په څه وجه دا ړومبنی اخترو د پاکستان په 75 ساله تاریخ کې ړومبنی غټ اخترو چې د تحریک لبیک د مسلسل دباو په وجه باندې په ړومبني ځل باندې د 100 نه زیاتو مقاماتو کې د قادیانانو نه د اختر په ورځ باندې د قربانۍ څاروي هم ضبط شوي دي ګرفتارۍ هم شوي دي او الحمدلله اف آی آر هم پې درج شوي دي دا ړومبنی اخترو د څه د وجې نه چونکې اسلامي شاعر دي د هغې استعمال نشي کولی چې استعمال یې نشي کولی الحمدلله دا د تحریک لبیک آغا اخلاص دی د باباجي مبارک آغا اخلاص دی چې الله پاک دې مشن له دومره چې په دې وطن کې د دې خلاف آواز پورته کول عام ډېر ګران کار دی غټ غټ مذهبي جماعتونه دي خو په داسې انداز باندې به آواز پورته نه کي په دې وخت کې زوړ تاریخ چې کوم دی په هغې باندې ټول ژوند وایي اکابر ادا کریو اسلاف ادا کریو نو آغا علامہ اقبال ہوئی کہ نا وہ تو تے آبا تمہارے تم کیا ہو آخو زمونگا نکونو مشرانو او آغا خو مسلمو اغی کے اسے کم دے سے انکار نشتا موجودہ وقت کے وایا چی دا ختم نبوت دا غدارانو سرے او کہ دا حمایتیانو سرے موجودہ وقت کے وایا چی دا اسلام دا دشمنانو سرے ڈالا ٹپل یودا کہ دا اسلام دا محبینو سرے دا ڈالا ٹپل یودا موجودہ وقت کے وایا عزتمندو په دې وجه باندې هغه دا لیکلي چې دا رپورټ دی او بیا لیکلي چې د دې د هغې ورته عبادت خانې وایي عبادت خانې وایي مونږ ورته د هغې لیټرینونه وایو چې هغې په هغه خپلو لیټرینونو باندې ځکه عبادت خانه د مسلمان وي جماعت چې کوم دی هغه د مسلمان وي هغې چونکې د پاکستان د آیین مطابق دوی په خپلې چې کوم دی مینارونه نشي لګولی څنګه چې په جماعت باندې لګي خدا خود 100 کال نم زیاد د دې باندې مدامنارونه ولاړو قانون موجودو خدا دومره مضبوط دي چې عمل نشو کولی الحمدلله د تحریک لبیک په وجه باندې چې دې ځل لبیک چې کوم دی باقاعده طور باندې دا زمونږه د جهلم چې کوم ذمہ دار دی چونکې هلته کې دا شی ډېر زیات و هغه باقاعده طور باندې چلنج ورکړی و که دا لرې نه شو نو په 10 محرم الحرام یعنی سبا ورځ باندې په 10 بجې مونږ روانېږو په خپله به یې لر کوو الحمدلله د لبیک په آواز کې الله دومره طاقت اچولی دی چې زمونږه ادارې را لګېدلي دي او د هغې د هغه ټولو شغل خانونه مینارونه لاندې را غورځولي دي ایمان راته ووایه چې دا د یو کارکون دپاره د فخر خبره ده که نه ده چې زما په عمل نن زمانه امریکا ناراضه ده زمانه یورپ ناراضه دی نو چې کله دی ناراضه دي قادیانان ناراضه وي او د هغې یاران په پاکستان کې ناراضه وي نو پوه شه په دې باندې چې په دې عمل باندې تا نه مکین ګنبد خضرا مبارک خوشحاله دی ځکه چې تاجدار ګوړلا شریف پیر مهر علی شاه به فرمایل چې څوک د حضور د عزت او ناموس د ختم نبوت دپاره لګیا وي د هغې په ولو باندې منګول د مدینې منورې د جانان مبارک پرته وي نو به زمونږ دپاره بل یو سیزم نشته زمونږ دپاره د ټولو نه لویه خبره دا ده که زمونږ یو عمل داسې راشي
زمونږ جانان پاغي کې زمونږ نه خوشاله شي. بابا جی مبارک به فرمایل په خوږه خوله د یو ځل زما نوم یاد کا بیا به نشي مصیبت کې زمارو او زه چې تا پسې په ګرمو اوښکو جاړم وي په لطف او لذت کې زمارو او په قسم دلبره ستا وصل چې نه وي خوښ به نشي په جنت کې زمارو. ما محمد امین خوښ کړی ستا ماتم دی نه دی خوښ په سلطنت کې زمارو. الله کریم جل جلاله دې موږ په صحیح معنو کې حسینیان وګرځوي.